Good morning, students. Welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management. Dear students, in last lecture, we have started the function of management and its name is directing. In that part, we have studied the meaning, definition of the function directing. Then we have also discussed various points which explains the importance of directing. In that we have discussed how directing initiates action, then it integrates the efforts of employees which are working in different departments, then directing act like a force of motivation, then directing provides stability in the business organization, and also we learn that directing accept the changes which happens around the business organization. Means you know that business environment is changing fastly, and to cope with all these changes, directing function helps the manager. So up till now we have discussed all these 5 points which explains the importance of directing. Now remaining points we are going to discuss in detail. See the 6th point. Effective utilization of resources. Direction involves assigning duties and responsibilities to everyone. Proper instruction guidance is required to avoid wastage, duplication of efforts, etc. Subordinates are guided to utilize the resources in the best way, which reduces the cost and increases profit of the organization. See, directing facilitates optimum use of resources. Through effective direction, the manager can make optimum use of physical, financial and human resources, thereby helps to reduce the wastages. See, direction just not involve giving the instruction or giving the order to the subordinate. In the function of direction, always inspiring the people, counseling people, then observation of the act of people and leading people towards the accomplishment of organizational goals. All these things are involved in the process of directing. So here the manager is assigning all the responsibility to the most suitable person, and when all the resources are handled by the most suitable person or most perfect person, then we become sure about the use of resources. Means that person is not going to waste that resources. Definitely the perfect person will use all that resources for predetermined goal only. That's why optimum utilization of resources is possible due to the directing function. विद्यार्थी मित्रांनो, डायरेक्शन हे फंक्शन असं आहे की जिथे नुसतं केवळ सूचना दिल्या जात नाहीत, तर ही प्रोसेस आहे. या प्रोसेसमध्ये जो मॅनेजर आहे तो आपल्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांना नेहमी गायडन्स देत असतो, त्यांना इन्स्पायर करत असतो, त्यानंतर त्यांचं काउन्सिलिंगसुद्धा करत असतो. तसेच हे करत असताना तो आपल्या हाताखालील लोकांच्या कामाचं ऑब्झर्वेशनसुद्धा करत असतो आणि ज्या ज्या ठिकाणी त्याला वाटत असेल की आपल्या हाताखालचे कर्मचारी रिसोर्सेसचा वापर हे योग्य पद्धतीने करत नाही, तेव्हा तो त्यावेळी त्यांना तिथेच सूचनासुद्धा देत असतो. आणि तो आपल्या हाताखालील जे एम्प्लॉईज आहेत, कर्मचारी आहेत, त्यांना जे आधीच ठरवलेलं जे ध्येय आहे संस्थेचं त्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी तो प्रेरित करत असतो.
आणि हे फंक्शन करत असताना मॅनेजर आहे तो आपल्या कर्मचाऱ्यांना नेहमी प्रोत्साहन देत असतो, त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्याचा तो प्रयत्न करत असतो, जेणेकरून सर्व जी संसाधने आहेत ज्यांना आपण रिसोर्सेस म्हणतो ते वाया जाणार नाहीत. आणि हे मानवी श्रम, यंत्र सामग्री, नंतर मेथड्स, पैसा या साधनांचा जास्तीत जास्त चांगला वापर या फंक्शनमुळे केला जातो. म्हणून हे डायरेक्टिंग फंक्शन किंवा निर्देशन हे जे फंक्शन आहे ते संस्थेसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट्स टीम स्पिरिट. Group efforts for team spirit plays vital role in the success of an organization than individual efforts. Therefore, role of manager as a director plays very important role in guiding and motivating the employees to achieve the predetermined goal. Now, the team spirit means what? The efforts of all the employees, those who are working in that business organization. Directing function integrates employees' efforts in the organization in a such a way that every individual effort contribute to the organizational performance. Thus, it ensures that the individuals work for organizational goals. A manager with good leadership abilities will be in a position to convince employees working under him that individual effort and team effort will lead to achievement of organizational goal. आता टीम स्पिरिट म्हणजे काय तर सांघिकपणे काम करण्याची वृत्ती. आता तुम्हाला माहिती आहे की जे तुम्ही वेगवेगळे खेळ बघितले असेल, क्रिकेट असेल म्हणा, फुटबॉल असेल म्हणा किंवा कबड्डीचा संघ असेल, हे जे संघ असतात त्यामध्ये अनेक खेळाडू एकत्र येऊन ते आपला खेळ प्रदर्शित करत असतात. या संघामध्ये सर्व जे खेळाडू असतात त्यांचं इंडिव्हिज्युअल असं एम नसतं. या संघामधल्या सगळ्या प्लेयर्सनी आपली टीम ही विजयीच व्हायला पाहिजे या हेतूने जर सगळ्यांनी सांघिक भावनेने जर प्रयत्न केले तर नक्कीच त्यांची टीम ही विजयी होऊ शकते. आणि तेच जर दुसऱ्या बाजूने आपण जर विचार केला की नाही, जर प्रत्येकजण आपला स्वतःचाच रेकॉर्ड करण्यासाठी जर प्रयत्नशील राहिला आणि आपल्या टीमच्या बाबतीमध्ये जर त्यांनी विचार केला नाही तर असं होऊ शकतं की संघाला अपयश येऊ शकतं. इंडिव्हिज्युअल रेकॉर्ड होऊ शकतो एखाद्या खेळाडूचा, पण तो संघ विजयी म्हणून घोषित होऊ शकत नाही. की जसं की आपण क्रिकेटच्या बाबतीमध्ये अनेक वेळा असं बघितलेलं आहे, अशी सिच्युएशन येऊन गेलेली आहे की एखाद्या टीमचा एखादा खेळाडू खूप छान 100 रन्स काढतो, पण त्याचे बाकीचे साथीदार मात्र त्याच्या प्रयत्नांना साथ देऊ शकत नाही आणि जरी त्याने मग 100 रन्स केले तरी तो संघ विजयी होत नाही. म्हणजे इथे हे महत्त्वाचं आहे की त्या संघातील प्रत्येक खेळाडूने आपलं कॉन्ट्रीब्युशन हे टीमसाठी दिलंच पाहिजे, तरच तो संघ हा विजयी होऊ शकतो. म्हणजेच याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक खेळाडूचं स्वतःचं असं एक आपण ज्याला म्हणू की संघाबद्दलची भावना, सामूहिक भावना त्याच्यामध्ये असणं ही गरजेची असते. प्रत्येकाला असं वाटायला पाहिजे की माझा संघ जिंकला पाहिजे. ह्याच तत्वानुसार बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये सुद्धा अनेक कर्मचारी, एवढी मोठी संस्था असते, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये वेगवेगळ्या विभागांमध्ये काम करत असतात आणि प्रत्येक जो इंडिव्हिज्युअल एम्प्लॉई असतो त्याला प्रत्येकाला त्याचं एक टार्गेट दिलेलं असतं आणि हे टार्गेट तो अचीव करण्याचा प्रयत्न करत असतो. म्हणून प्रत्येक युनिटमधल्या, प्रत्येक डिपार्टमेंटमधल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना असं वाटायला पाहिजे की मी माझ्या या ऑर्गनायझेशनचं जे टार्गेट आहे ते मी पूर्ण करणारच. त्यांच्यामध्ये अशी भावना निर्माण होणं हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं. कारण प्रत्येकाने जर असं केलं तर आपोआपच त्या संघटनेला आपलं जे ध्येय असतं ते साध्य करणं सहज सुलभपणे शक्य आहे. तर सर्व कर्मचारी एकत्रित येऊन
जर संघटनेच्या यशाकरता प्रयत्न करत असतील तर मात्र त्यांनी जी ठरवलेली ध्येय असतात ते सहज साध्य करू शकतात. व्यवस्थापकाची भूमिका इथे महत्त्वाची असते, कारण कर्मचाऱ्यांना त्यांना नुसते निर्देशन द्यायचे नसते, तर संघटनेकडून निश्चित केलेली ध्येय प्राप्त करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहनसुद्धा त्यांना द्यायचे असते. म्हणून हे जे डायरेक्शन फंक्शन आहे किंवा ज्याला आपण निर्देशन असं म्हणतो, हे फंक्शन ॲक्टिवेट करण्याकरता मॅनेजरला नुसतंच आपल्या टीममधल्या एम्प्लॉईजना सूचना देणं एवढंच इथं महत्त्वाचं नाही, तर त्यांना कामासाठी प्रेरित करणं, त्यांना मार्गदर्शन देणं आणि प्रोत्साहन देणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे, जेणेकरून त्यांच्यामध्ये टीम स्पिरिट हे जागी होईल आणि ती संघटना आपले ध्येय प्राप्त करू शकेल. Then the next is explores capabilities of individuals. Every individual has various capabilities in addition to their formal qualification. Direction helps to identify their abilities for best performance by encouraging and motivating them, just like a leader. See, while doing the direction function in a business organization, every employee in that firm has some capacity other than their formal qualification. Directing will help to identify the capacities and encourage subordinate to utilize them. प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये जे कर्मचारी काम करत असतात, वेगवेगळ्या पदावरती काम करत असतात, ते पद मिळवण्यासाठी त्यांना एक फॉर्मल एज्युकेशन असणं हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं. फॉर एक्झाम्पल, जसं की टायपिस्ट आहे, आपण एक एक्झाम्पल म्हणून घेऊया. आपण बघतो की वेगवेगळ्या ॲडव्हर्टाईजमेंटमध्ये की टायपिस्टसाठी कोणकोणतं क्वालिफिकेशन आवश्यक आहे. बेसिक तर कमीत कमी तो ग्रॅज्युएट असावा लागतो. त्यानंतर त्याला कॉम्प्युटरचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे, कॉम्प्युटर टायपिंग आलेला पाहिजे, त्याला स्पीड असणं महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर त्याला कमीत कमी हिंदी, मराठी, इंग्लिश या लँग्वेजेस आहेत त्याच्यावरती त्याला चांगली कमांड असणं आवश्यक आहे. तर या सगळ्या बेसिक रिक्वायरमेंट आहेत टायपिस्ट या पदाकरता. ओके, तर बऱ्याचदा असं बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये होत असतं की जे वेगवेगळ्या पदावरती काम करणारी जे अधिकारी असतील म्हणा किंवा कर्मचारी असतील म्हणा किंवा कामगार असतील, वर्कर्ससुद्धा असू शकतात, ते ज्या पदावरती काम करतात त्या पदासाठी आवश्यक असणारं शैक्षणिक पात्रता त्यांच्याकडे असते, प्लस एखाद्या ट्रेनिंगची गरज असेल तर तेही सुद्धा असतं. पण याला सोडूनसुद्धा आणखीन अनेक गुण या कर्मचाऱ्यांमध्ये असू शकतात, ज्याला आपण एक्स्ट्रा क्वालिटीज असं म्हणू शकतो किंवा सुप्त गुण असं म्हणू शकतो की जे आपल्याला दिसत नाही. तर डायरेक्शन फंक्शन प्ले करत असताना मॅनेजरला हे बघावं लागतं की आपल्यासोबत जे कर्मचारी काम करत आहेत त्यांच्याकडे फॉर्मल त्यांचं जे क्वालिफिकेशन आहे त्याला सोडून इतर कोणकोणते गुण त्यांच्यामध्ये आहेत की जे त्यांच्यामध्ये लपलेले आहेत, ते त्यांना बाहेर काढायचे असतात. आणि ते बाहेर काढल्यानंतर त्या गुणांचा अधिकाधिक चांगला वापर संस्थेच्या विकासासाठी करून घेणं हे सुद्धा या डायरेक्शन फंक्शनमध्येच याचा अंतर्भाव हा होत असतो. सी, वाईल डुईंग और वाईल असाइनिंग द वर्क और टू द वर्कर्स, द मॅनेजर इज कम्युनिकेटिंग with all that workers. When between the workers and manager proper communication is there, good understanding is there, then that time it is possible for the manager to find out the extra qualities of the workers which are inbuilt in that worker. Formal qualification that person is having, but some extra qualities or skills maybe the workers or the employees are having. So while doing this function of directing, while assigning the work or responsibilities to the workers,
while motivating or we can say assigning the work to all the employees. Due to the direction function, it is possible for the manager to explore. To explore means to find out, to search, explore the capacities of individuals. And after searching these extra qualities of these people, it is possible for the manager to use that extra qualities of the workers for the development of the business organization, and this is possible due to the directing function. Now the next is increases efficiency level. Guidance and motivation is given to subordinate to perform all the activities successfully. Proper direction of manager increases positivity among subordinates, which helps in enhancing efficiency level of the whole organization. See, due to the proper direction, it is possible for the manager to give guidance and motivate all the subordinate staff to achieve the predetermined objective of the business organization. In an organization, every individual has some potentials and capacity. Through proper direction, managers can encourage and influence action on the part of employees to achieve organizational goals. Employees can adopt new techniques, methods, and procedures while performing their work. This enhances the efficiency of the employees. डायरेक्शन फंक्शन करत असताना जो मॅनेजर आहे किंवा ज्याला आपण अधिकारी म्हणू की ज्याच्या हाताखाली बाकीचा स्टाफ काम करत असतात, तो आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कामाची निपुणता आणि प्रोत्साहन त्यांच्यामध्ये निर्माण करण्यासाठी तो नेतृत्व करत असतो, की ज्यामुळे कामाचा दर्जा पण सुधारतो आणि जे साधनं आहेत, संसाधनं आहेत, त्याचा अपव्ययसुद्धा कमी होत असतो. नवीन तंत्र, त्यानंतर पद्धती इत्यादी कर्मचाऱ्यांना त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्याकरता मार्गदर्शन देण्यासाठी अंमलात आणल्या जाऊ शकतात. आणि हे सगळं या डायरेक्टिंग फंक्शनमध्ये मॅनेजर करत असतो. म्हणजे हे फंक्शन प्ले करत असताना किंवा या फंक्शनचा तो ॲक्च्युअल जेव्हा यूज करत असतो तेव्हा आपल्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांना तो त्यांच्याशी योग्यपणे संवाद साधत असतो. त्यांच्यासोबत वेगवेगळ्या ज्या नवीन तंत्रज्ञान मार्केटमध्ये आलेलं आहे किंवा वस्तूची उत्पादन करण्यासाठी नवीन पद्धतीचा जर काही वापर असेल तर तो आपल्या संस्थेसाठी कसा योग्य आहे, त्याचबरोबर त्याच्यामुळे वर्कर्सचा कसा फायदा होणार आहे हे तो त्यांना सांगू शकतो. आणि हे तो तेव्हाच सांगू शकतो जेव्हा त्याचे आपल्या कामगारांसोबतचे कम्युनिकेशन किंवा संवाद हे अगदी सहजपणे होत असेल तर. आणि या फंक्शनमुळेच या सर्व नवीन तंत्रज्ञानाचा पद्धतीचा वापर केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेमध्ये सुद्धा वाढ होऊ शकते. म्हणून असं म्हटलं आहे की डायरेक्शन इन्क्रीजेस द एफिशियन्सी लेवल. इट मोटिवेट्स द पीपल टू यूज ऑल द अपडेटेड टेक्नॉलॉजी, मशिनरी and the process of the production, and this is possible due to the function of directions. Now the next is cooperation. Cooperation is necessary for smooth flow of organizational activities. Proper communication between top level to lower level of management increases higher efficiency, which leads to attainment of goals. See, directing function facilitates cooperation among different departments and people within the organization. While providing instruction and guidance to subordinate,
full cooperation is required from top level to bottom level. Employees are also motivated to come up with new ideas, plans, and policies. Without proper coordination and discipline amongst the team or group of workers, efficiency is not possible. That's why cooperation among all the employees is necessary. विद्यार्थी मित्रांनो, कोणत्याही संघटनेमध्ये सहकार्याची भावना असणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. किंवा आपण असं म्हणू शकतो की सहकार्य नेहमी संघटनेच्या उत्कृष्ट दर्जासाठी निरनिराळ्या विभागांच्या दरम्यान आणि त्या विभागांमध्ये जे सगळे लोक काम करत असतात त्यांच्यामध्ये असणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. सहकार्य हे उच्च पातळीपासून, ज्याला आपण टॉप लेवल म्हटलेलं आहे, उच्च पातळीपासून खालच्या पातळीपर्यंत आवश्यक असते. मीन्स कॉपरेशन शुड बी देअर फ्रॉम द टॉप लेवल टू बॉटम लेवल. योग्य सहकार्याशिवाय संघटनात्मक उद्दिष्टे, ध्येय साध्य करण्यासाठी सांघिक कार्य आणि कार्यक्षमता संभवच होऊ शकत नाही. म्हणजे जर सहकार्य असेल तरच तिथे काम करणाऱ्या लोकांच्या म्हणजे सर्व कामगारांच्या मनामध्ये एक सांघिक भावना निर्माण होऊ शकते. म्हणजे आपण हे सगळे एकमेकांसाठी आहोत आणि आपण जर एकमेकांना मदत केली तरच आपण आपल्या संस्थेचं ध्येय साध्य करू शकतो. अशा प्रकारची भावना ही सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये असणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि अशा प्रकारची भावना निर्माण करण्याचं कार्य हे मॅनेजर करत असतो ज्यावेळी तो सर्व कर्मचाऱ्यांना इन्स्ट्रक्शन्स देत असतो, मोटिवेट करत असतो, काउन्सिलिंग करत असतो. त्याचप्रमाणे त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवत असतो. जिथे त्यांच्याकडनं काही चुका होत असतील तर त्या सुधारत असतो. आणि ह्या सगळ्या ज्या प्रोसेस आहेत त्या सगळ्यांचा अंतर्भाव डायरेक्टिंग या फंक्शनमध्ये होत आहे. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की डायरेक्शन फंक्शन हे संस्थेचा जीवनदीप आहे. जीवनदीप आहे म्हणजे काय, ती संस्था जिवंत ठेवण्यासाठी लागणारं आपण एक प्रकारचं म्हणू शकतो की मंत्रच आहे जसं काही. आणि योग्य प्रकारचं डायरेक्शन जर त्या संस्थेमध्ये मॅनेजर देत असेल तरच त्या संस्थेमधले सर्व जे कर्मचारी आहेत ते सांघिक भावनेने एकत्र येऊन आपल्या संस्थेचं जे उद्दिष्ट आहे ते साध्य करण्यासाठी ते प्रयत्नशील राहू शकतात. म्हणून डायरेक्शन फंक्शन हे महत्त्वाचं आहे. कारण या फंक्शनशिवाय इतर जे सर्व जे फंक्शन आहेत मॅनेजमेंटचे, जसं की आपण पाहिलं प्लॅनिंग आहे, ऑर्गनायझिंग आहे, स्टाफिंग आहे, याला काही अर्थ राहणार नाही. कारण हे सगळे जे फंक्शन्स आहेत ते कोण करत असतं तर सर्व व्यक्तीच करत असतात. आणि डायरेक्शन फंक्शनद्वारे व्यक्तींना मार्गदर्शन करता येतं, वस्तूंना करता येत नाही. म्हणून हे फंक्शन अतिशय महत्त्वाचं आहे. खरं तर आपण असं म्हणू शकतो की डायरेक्शन हे जे आहे ते आपल्या व्यक्तिगत पातळीवर सुद्धा तुम्ही किती वेळा तरी तुम्हाला याचा अनुभव आला असेल की तुम्हाला तुमच्या आईवडिलांकडनं, मोठ्या भावाकडनं किंवा मित्राकडनं सुद्धा अनेक वेळा जेव्हा कधी तुम्ही एखादी समस्या तुमच्यासमोर येत असते तेव्हा त्या समस्येतनं मार्ग कसा काढायचा याचं तुम्हाला डायरेक्शन तुमचे पालक तुम्हाला करत असतात. मोठा बहीण भाऊ असेल तर तेही तुम्हाला सांगत असतात की फॉर एक्झाम्पल की आता 12वी नंतर पुढे काय करायचं आहे याचं उत्तम मार्गदर्शन किंवा डायरेक्शन जर तुमचा मोठा बहीण भाऊ घरात असेल तर तो तुम्हाला आधीच सांगतो. आणि ते तुम्हाला सांगत असेल किती वेळा तरी की मला कोणी सांगणारं नव्हतं पण आज मला सगळं कळतं आहे की काय करायला पाहिजे आणि काय नाही, म्हणून मी तुला सांगतो आहे जेणेकरून तुला भविष्यामध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम येणार नाही. म्हणजे व्यक्तिगत पातळीवरती सुद्धा, इंडिव्हिज्युअल लेवलवरती सुद्धा आपल्याला मार्गदर्शन करणारे, आपण जे आपलं टार्गेट सेट केलेलं आहे ते अचीव करण्यासाठी बरेच जण आपल्याला असं गायडन्स देणारे असतात. म्हणजे आपल्या जीवनाचं जे ध्येय असेल, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कॉमर्स शाखेचे आहात तर किती जणांनी तरी ठरवलेलं असेल की मला CA व्हायचं आहे किंवा मला CS करायचं आहे
किंवा इतर कुठली तुमची ध्येय तुम्ही मनाशी बाळगली असतील तर ती पूर्ण करण्यासाठी वेळोवेळी तुम्हाला तुमचे आईवडील पदोपदी डायरेक्शन देत असतात, की जे तेवढंच महत्त्वाचं असतं. कारण त्यांचं जे तुमच्यासाठी दिलेलं मार्गदर्शन आहे, कधी ते प्रोत्साहन देतात, तर कधी तुम्हाला ते काउन्सिलिंगसुद्धा करत असतात. जर एखाद्या विषयात कमी मार्क्स मिळाले तर ते तुम्ही नाराज झाला असाल तर तुम्हाला ते उत्साह भरण्यासाठी तुम्हाला परत अभ्यासासाठी ते काय करतात, प्रेरित करत असतात. म्हणजे आपल्या व्यक्तिगत पातळीवरती सुद्धा आपल्या कुटुंबामधले जे मोठे व्यक्ती आहेत त्यांच्याकडनं आपल्याला नेहमीच निर्देशन किंवा डायरेक्शन हे मिळत असतं. आणि त्यांनी सांगितलेल्या ज्या सूचना आहेत त्यांचं आपण जर वेळोवेळी पालन केलं, योग्य पद्धतीने त्या आपण अनुसरल्या तर नक्कीच तुम्हाला तुमचं ध्येय, तुमच्या आयुष्यातलं जे ध्येय आहे ते तुम्हाला यशस्वीपणे गाठता येणारच आहे. त्यामुळे जसं व्यक्तिगत पातळीवरती आपण हे डायरेक्शन फंक्शन आपल्या वरिष्ठ लोकांकडनं ते स्वीकारत असतो, त्याचप्रमाणे बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये सुद्धा डायरेक्शन फंक्शन हे टॉप लेवलपासूनच सुरू होतं. मीन्स डायरेक्शन फंक्शन ऑलवेज प्लेज फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल. हे कधीही विसरू नका. सूचना या नेहमी उच्च स्तरापासून खालच्या स्तराकडे जात असतात, त्या कधीच उलट्या जात नसतात. तर आदेश किंवा सूचना या नेहमी उच्च स्तराकडून खालच्या स्तराकडे जात असतात. म्हणून जसं व्यक्तिगत पातळीवरती डायरेक्शन फंक्शन हे महत्त्वाचं आहे आपल्या जीवनातील ध्येय साध्य करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे संस्थेमध्ये सुद्धा डायरेक्शन फंक्शन हे तितकंच महत्त्वाचं आहे, जेणेकरून संस्था आपली ध्येय काय करू शकेल, साध्य करू शकेल. सो वी कॅन से दॅट डायरेक्शन फंक्शन इज very necessary to achieve all the predetermined targets of the business organization. We can say that direction is the key element in the management process and is the heart of administration. So without proper direction it is not possible for any department to achieve their targets. That's why this function plays a vital role in all the functions of management. Dear students, I think you have understood all the points of importance of direction in today's discussion. So see the lecture again and again. Write down your own notes about all these explanation. Then only it is possible for you to remember all the points. So we are meeting again in next lecture. Till then, take care, goodbye and thank you.